ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಮೋಷನ್ನ 5ನೇ ಲೆಕ್ಚರ್. ಈ 5ನೇ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ you'll be having questions. Sir, what about this equations of motion? Equations of motion ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು motion of a body consider ಮಾಡಿದಾಗ there are certain parameters associated with it. First one, distance. Second one, displacement. Third one, speed. Fourth one, velocity. The last one, acceleration. If it is a negative, it is a retardation. So relation between this distance or displacement, velocity or speed, or next one, acceleration or retardation. So relation between all these parameters illi equations of motion na form ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ equations of motion nothing but the relation between velocity, displacement and acceleration and time taken by the body in entire journey. Okay, so let's start lecture number 5. ಈ lecture number 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ equations of motion graphical method. Okay, next one, equation for velocity time relation, equation for position time relation, and equation for position and velocity relation. So first again, let's start with equations of motion. After that we can derive relations. Okay, so illi 3 equations of motion ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ derivation ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theoretically ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ mathematical equations. So first one, it is V is equal to U plus AT. Okay, it is a relation between velocity and time. Okay, now next one, position ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. S indicates position or else displacement, that is given by ut plus of AT square. Last ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. This is the relation between position and time. ಇಲ್ಲಿ velocity and time. ಇಲ್ಲಿ v square that equals to u square plus 2as. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ u means initial velocity, v means final velocity, and t means time taken by the body. Next one, a means acceleration, and s means position of the body or displacement. So these 3 relations are very very important. All these 3 relations you are going to learn in higher grade as well. Okay, so is type. So ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು, ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 and this is 2 and this is 3. Okay, now first equation for velocity time graph. Okay, velocity time graph na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ v is equal to u plus at, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರಿಜಿನ್ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u and final velocity is v. Okay, and OE or DA or CB indicates time taken by the body to reach this point. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ OD ಅನ್ನೋದು initial velocity, that is u. ಹಾಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎ ಬಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು v, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ v ಮೈನಸ್ u ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ,
Along x-axis it is a time, along y-axis it is a velocity in meters. It is in second, SI unit. All the units of parameters are in SI unit only. So ಇಲ್ಲಿ O indicates origin, starting position or reference point ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು the body is already in motion. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ, there is a gap between O and D. So that indicates the body is already having initial velocity. And after time t, at t is equal to 0, initial velocity ಏನಿದೆಯಲ್ಲ at t is equal to 0. And final velocity ಇದೆಯಲ್ಲ at time t. At time t ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. So along x-axis ಏನಿದೆ ಇದು time axis. Okay, ಇದನ್ನ time t. t 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u. at t equals to t ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at b, ರೈಟ್? ಅಥವಾ b ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು y axis, ದಟ್ ಈಸ್ c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ vt ಗ್ರಾಫ್, ಬೈ vt ಗ್ರಾಫ್, vt ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಬಹುದು, ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು? 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ vt ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ vt ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. therefore we have to discuss about only slope of the vt graph. So ಇಲ್ಲಿ slope of vt graph gives you acceleration. So ಈ acceleration ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? change in y axis divided by change in x axis. So change in y axis andre change in y axis, okay, change in y axis. So already here, so this line ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ, ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಓ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಎ ಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ಟಿ. ಅಟ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ, ಓ ಅಂತಂದರೆ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇದನ್ನೇ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಟಿ that is equal to v minus u. So finally you will be getting v is equal to
u plus at. So this is the first relation. Okay, this is the first relation of equations of motion. Right? So idana ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? The relation between velocity and time. Okay, velocity and time. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, it is independent of displacement, right? It is independent of a displacement. Next ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, equation for position time relation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಇದು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ರೈಟ್? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ by the body is given by area under VT graph. Area under VT graph, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ? ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಎರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಡಿ ಗ್ರಾಫ್. ಯಾವುದಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, O D A E, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಡಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಒ ಇ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇ ಎ, ರೈಟ್? ಇ ಎ. ನೌ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ, ಎ ಇಂಟು ಡಿ, ಎ ಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಒ. ಇ ಒ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್, ಟಿ, ರೈಟ್? ಇಂಟು ಬಿ ಎ, ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಬಿ ಎ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಯು ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು
ಬಿ ಎ ಓಕೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿ ಇಂಟು ಇ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯು ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಇದೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಟಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ equation for the position and velocity. The first one velocity and time, second one position and time, last one position and velocity. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂದನೂ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒ ಡಿ ಎ ಇ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಯು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಸೊ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಓಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಯಾವುದು ಓ ಡಿ ಬಿ ಇ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓ ಡಿ ಇ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ರೈಟ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಲೈನಿಂದ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓ ಇ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಓ ಇ ಸೊ ಓ ಇ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್
ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಡಿ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿ ರೈಟ್ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇ ಬಿ ವಿ ಇಂಟು ಓ ಇ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ರೈಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ 2 ಇಂಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಎ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2as is equal to v square minus u square. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2as. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as. Okay, so this is a required solution. Fine. So ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದ್ವಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಓಕೆ, that indicates relation between velocity, means we are not talking about initial and final velocity. Directly we are talking about velocity and time. Why we are not talking about acceleration? Because acceleration is uniform. Acceleration is uniform. Okay, uniform acceleration. Uniform ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. Okay, so next one ಯಾವುದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Bye bye.